Today we are going to start next unit called association analysis. Okay. So before going to start this association analysis, let we have to check the total topics that comes under association analysis. Starting first one is the problem definition. Second one is frequent item set generation. We use a priori principle, right? I think you understand the a priori principle in lab session, the definition of the a priori principle, or that the basic term of a priori principle. But in this chapter, we are going to discuss complete a priori principles. Okay, what do you mean by a priori principle? How you iterate the cycles. Okay. Next, frequent item set generation in the a priori algorithm. Candidate generation and pruning, how the candidate generation is generated, how you prune the candidate generation, and support counting, rule generation, compact representation of frequent item sets, and FP growth algorithms. Okay, in this session or in this unit, there is only three important concepts. First one is how you represent the a priori algorithm, how you analyze the a priori algorithm, what is the drawback or what is the process that we move to the next algorithm called as FP growth algorithms. Okay, only three topics. First one is basic introduction, how we a priori algorithm is calculated and how FP growth is calculated. That's it. Okay, so by these three topics only you will complete this particular unit. Okay, coming to this session, what do you mean by association analysis? So it is actually, you know about classification, right? So classification is nothing but if based on training data set, we are testing the test case with the class labels, with the base of class labels. That is called as supervised learning. Okay, whereas this is a complete after identifying the class labels, now you have to identify the interesting measures that occur in particular data set. Okay, in the previous class or previous unit, you discussed the what are the various new test cases are applicable to older test cases, so that you are predicting the class label. By means of the class label, you are identifying the test case. Okay, so that if you are doing like that, you have to identify the interesting measures that are occur in large databases. This is the main purpose of using data mining, that is identifying the interesting patterns from the huge database sets. Simple గా చెప్పాలి అంటే మనకి ఒక షాపింగ్ మాల్లో చాలా ఐటమ్స్ ఉంటాయి. చాలా ఐటమ్స్ లో కొన్ని మాత్రమే బాగా అమ్ముడైపోతా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ కొన్ని తొందరగా అమ్ముడుపోతున్నాయి, ఇది పాయింట్. సో షాపింగ్ మాల్లో చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అనేది హ్యూజ్ డేటాబేస్. ఇప్పుడు హ్యూజ్ డేటాబేస్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాము, కొన్ని ఏమైతే బాగా అమ్ముడైపోతున్నాయో వాటిని తీసుకుంటున్నాం. పాయింట్ క్లియర్? సో ఓకే, సో నౌ వీఆర్ ఓకే ఐడెంటిఫైయింగ్ which are frequently items are moving particular day. ఇప్పుడు ఎందుకు మూవ్ అవుతున్నాయి, అవే తొందరగా ఎందుకు అమ్ముడైపోతున్నాయి? నౌ what makes that items are sales are going very frequently. That is the interesting patterns that occur in particular database. ఇప్పుడు మన పాయింట్ ఏంటి అంటే, you have to identify the interesting relationships that occur in hidden relational database. Okay, point అర్థమైందా? సో పాయింట్ క్లియర్. It is useful for discovering the interesting relationships hidden in large data sets. Yeah, discovering interesting relationships
ఓకే, ఇదేంటి అన్నిట్లో తొందరగా ఇవి ఎందుకు అమ్ముడుపోతున్నాయి తెలియటం కోసం. ఓకే, సో సి the uncovered relationships can be represented in the form of association rules or set of frequent items. ఈ అన్కవర్డ్ రిలేషన్షిప్స్ ని నువ్వు ఎలా కనుక్కుంటావు అంటే with the help of association rules. Okay, so the following table illustrates. ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచో చెప్పుకుంటున్నాం ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఓకే రైట్, నా దగ్గర 5 నా దగ్గర ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్స్ లో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఐడిలో బ్రెడ్ మిల్క్ అమ్ముడుపోయింది, ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్ ఒక మనిషి వచ్చి బ్రెడ్ మిల్క్ కొనుక్కొని పోయాడు, ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్ లో ఇవి కొనుక్కొని వెళ్ళిపోయాడు, ఇంకో ట్రాన్సాక్షన్ ఇది. సో టోటల్ గా ఆ రోజు ఒక 5 ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగింది. ఆ 5 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇలా జరిగినాయి అన్నమాట. ఓకే, నౌ ద ఫాలోయింగ్ రూల్ కెన్ బి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ద డేటా షోడ్ షోన్ ఇన్ ఏ అబౌట్ టేబుల్. ఈ పర్టికులర్ రోజులు ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్స్ ని తెలుసుకున్నారు అంటే డైపర్స్ కొన్న ప్రతి ఒక్కడు వీధి కొన్నాడు, ఇది పాయింట్ ఇక్కడ. సో అసలు డైపర్స్ కి వీరికి సంబంధమే లేదు. సో డిస్కవరింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే చెప్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మిల్క్ అమ్మిన ప్రతిసారి ఓకే ఒక హార్లిక్స్, బోర్న్విటానో, బూస్ట్ ఉందనుకున్నా అంటే మిల్క్ ఉన్న ప్రతిసారి పర్టికులర్ ఏదైతే కాఫీయో, బూస్టో, బోర్న్విటానో అమ్ముడవుతుంది. ఇది పెద్ద ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్ ఏం కాదు, అర్థమవుతుంది. ఇంట్రెస్టింగ్ రిలేషన్షిప్ ఏమీ కాదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అది అమ్ముడైతే ఆటోమేటిక్ ఇది కూడా తీసుకెళ్తారు. లేకపోతే పాలు తీసుకున్న ప్రతిసారి షుగర్ అమ్ముడుపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్, చికెన్ తీసుకున్న ప్రతిసారి బాస్మతి రైస్ అమ్ముడుపోతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్స్ కాదు, ఎందుకంటే ఇవి ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్స్. ఎందుకంటే ఇవి ఆటోమేటిక్ గా హిడెన్ ఇంట్రెస్టింగ్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ ఏ హిడెన్ లార్జ్ డేటాబేస్ సెట్స్ కాదు. ఓకే, ఎందుకని ఇవి అమ్ముడుపోతే ఖచ్చితంగా అవి కూడా అమ్ముడైపోతాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ నాట్ ఏ ఇంట్రెస్టింగ్ రిలేషన్షిప్, దీస్ ఆర్ ద రిలేషన్షిప్స్. ఓకే, hidden relation and okay you are not discovering any interesting relationship because you can easily identify that if you are taking this one automatically you are doing that one. So laptop కొనుక్కున్న ప్రతిసారి సాఫ్ట్వేర్ కొనుక్కుంటున్నాడు. ఓకేనా, ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ కొనుక్కుంటున్న ప్రతిసారి ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్ ఏదో ఒకటి ఉంది, అది అమ్ముడుపోతుంది అనుకోండి. నౌ యూ హ్యావ్ టు డిస్కవర్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్స్ దట్ when you are buying the laptop automatically what you are buying, that particular parameter makes you make the association rule. Okay, right, the following. ఇప్పుడు డైపర్స్ కొన్న ప్రతిసారి ఏం అమ్ముడుపోతుంది, బీర్ అమ్ముడుపోతుంది. డైపర్స్ కి బీర్ కి సంబంధమే లేదు. ఓకే, సో ఈ రెండు సంబంధం లేదు కాబట్టి యు ఆర్ డిస్కవరింగ్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ రిలేషన్షిప్స్ which are hidden in this particular large data sets. ఈ లార్జ్ డేటాబేస్ సెట్ లో ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ రిలేషన్షిప్ ప్యాటర్న్ ఏంటి అనేది నువ్వు ఎలా కనుక్కుంటున్నావు అంటే అసోసియేషన్ రూల్ ద్వారా కనుక్కుంటున్నావు. ఓకే, ఐ హోప్ యు అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ యూనిట్. ఏంటి అంటే చాలా లార్జ్ డేటాబేస్ సెట్ లో నువ్వు ఏమైతే సామాన్యంగా కొన్ని ఏమైతే ఉన్నాయో అమ్ముడుపోకుండా ఇంకొకటి ఏదైనా అమ్ముడుపోతుంది. ఓకే, ఒక మార్కెట్ బేస్డ్ అనాలిసిస్ లో కానీ ఇంకోటి ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, ఫీచర్ ఏ విధంగా అలా జరుగుతుందో అర్థం చేసుకొని డిస్కవర్ చేసే ఒక పర్టికులర్ అనాలిసిస్ ఏమంటాము అంటే అసోసియేషన్ అనాలిసిస్. ఇది కూడా సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్, ఎందుకంటే మన దగ్గర ఈ డేటా సెట్ ఉంది కాబట్టి ఈ డేటా సెట్ బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఐడెంటిఫై చేస్తాం. Okay, right. The rule suggests that a strong relationship exists between the sales of diapers and beer because many customers who buy diapers also buy beer. Okay, right. Next, coming to next slide. Problem definition చూద్దాం. First మనం ఏం చేస్తాము అంటే we have to represent the particular whatever you take in the market basket analysis
it should be represented in binary representation market basket data, which can be represented in a binary format as shown in the table. మామూలుగా మనం ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉందో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ని ఫస్ట్ బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఎలా? ఈచ్ రో ఏదైతే ఒక రో ఉందో ఇట్ కరెస్పాండ్స్ టు ట్రాన్సాక్షన్, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ తో, అండ్ ఈచ్ కాలమ్ కరెస్పాండ్స్ టు ఐటమ్. ఓకే, ఎన్ని ఐటమ్స్ అయితే ఉన్నాయి, ఐటమ్స్ మొత్తాన్ని ఎక్కడ పెట్టుకుంటున్నాము? కాలమ్ లో పెట్టుకుంటున్నాము. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే జరుగుతుందో ఆ మొత్తాన్ని ఏం చేస్తాము? రోగా ప్లేస్ చేస్తాం. An item can be treated as binary variable whose value is 1 if the item is present in a transaction and 0 otherwise. ఏదైతే నువ్వు పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉందనుకుంటున్నావో ఐటమ్ దగ్గర మనం ఏం ప్లేస్ చేస్తాం? 1 ప్లేస్ చేస్తున్నాం, లేకపోతే ఏం ప్లేస్ చేస్తున్నాం? 0 ప్లేస్ చేస్తున్నాం. Because the presence of an item in a transaction is often considered more important than its absence, and item is an asymmetric binary variable. ఏదైతే నువ్వు presence of item in a transaction ఉందో ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ అయితే ఉందో అది ఇంపార్టెంట్. మనకి లేని దాని నుంచి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు 0 ఉందనుకోండి మనకు అది ఇంపార్టెంట్ కాదు, కానీ ఏదైతే మనకి ప్రెసెంట్ అయితే ఉందో ట్రాన్సాక్షన్ ఉందో బైనరీ వాల్యూ 1 అయిందో దాని ద్వారానే మనకు అది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో దాని ద్వారా నువ్వు ఏం చేస్తావు? అసిమెట్రిక్ అబ్సెన్స్ అండ్ ఐటమ్ ఈజ్ అన్ అసిమెట్రిక్ బైనరీ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ పాయింట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటి? బ్రెడ్ మిల్క్. సో బ్రెడ్ మిల్క్ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కాబట్టి 1 రిమైనింగ్ అన్ని 0. నెక్స్ట్ బ్రెడ్ డైపర్స్ బీరు ఎగ్స్, బ్రెడ్ డైపర్స్ బీరు ఎగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1, మిగతా అన్ని 0. సో సిమిలర్లీ అన్ని ఏమైతే ఉన్నాయో మొత్తాన్ని కూడా ఉన్న రోని 1 ఉన్న రోలో వాల్యూస్ 1 పెట్టుకుంటాం, లేని ఆప్షన్స్ ని 0 పెట్టుకుంటాం. See, in association analysis, a collection of 0 or more items is termed an item set. అసోసియేషన్ లో ఎన్నైతే నీకు సెట్ లో అయితే ఉన్నాయో ఆ సెట్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ బేస్ చేసుకుని ఆ నెంబర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇఫ్ అన్ ఐటమ్ సెట్ కంటెన్స్ కే, ఇప్పుడు ఇది ఒక ఐటమ్ సెట్ అనుకో, ఇది ఒక ఐటమ్ సెట్. ఈ ఐటమ్ సెట్ లో మనకి కే ఐటమ్స్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కే ఐటమ్ సెట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 ఐటమ్ సెట్. నెక్స్ట్ దాంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 4 ఐటమ్ సెట్. ఓకే, ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ వీ హ్యావ్ ఏ బీర్ డైపర్స్ మిల్క్ ఇన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ 3 ఐటమ్ సెట్. ఎందుకని మనకి ఇక్కడ 3 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒక సెట్ లో దాన్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అంటే ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్ సెట్ కి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ద నల్ సెట్ ఈజ్ అన్ ఐటమ్ సెట్ దట్ డజంట్ కంటైన్ ఎనీ ఐటమ్స్. మీకు నల్ అంటే ఐటమ్స్ ఏమి కూడా ఉండవు అర్థం. The transaction width is defined as number of items present in a transaction. So transaction width ఎలా చెప్తాము అంటే is defined as number of items present in a transaction. Simple. ఈ విడ్త్ ఏదైతే ఉందో ఆ కే ఐటమ్ సెట్ కూడా అది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విడ్త్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? 2. సో మన ట్రాన్సాక్షన్ విడ్త్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. ఇక్కడ ఉన్నాయి 4, ఇక్కడ ఉన్నాయి 4. Okay, right. See, a transaction Tj is said to contain item set X. A transaction ID T1. For example, is T1, T2. Okay, a transaction Tj is said to contain an item set X if X is a subset of Tj. Okay, so for example, in the second transaction which is shown in the above table contains item set bread diapers but not bread milk. First దాంట్లో ఏమున్నాయి? బ్రెడ్. సెకండ్ దాంట్లో ఏమున్నాయి? బ్రెడ్ డైపర్స్ ఉంది. ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమున్నాయి? బ్రెడ్ మిల్క్ ఉంది. ఓకే, ఏదైతే నువ్వు చెప్తున్నావో అబౌట్ ట్రాన్సాక్షన్ టీజే కంటైన్స్ ఐటమ్ సెట్ ఎక్స్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ టీజే. ఓకే, రైట్. An important property of an item set is its support count, which refers to the number of transactions that contain particular item set. Okay, right. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఏదైతే నువ్వు ఒక ఇంపార్టెంట్ నువ్వు ఇంట్రెస్టింగ్ మెజర్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావో ఆ ఇంట్రెస్టింగ్ మెజర్స్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు అంటే విత్ ఏ ఫ్యాక్టర్ కాల్డ్ యాజ్ సపోర్ట్ కౌంట్. ఆల్రెడీ మనం ల్యాబ్ సెషన్ లో చదివాం. సపోర్ట్, కాన్ఫిడెన్స్. సపోర్ట్ అంటే ఏంటి, కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఆఫ్ అన్ ఐటమ్ సెట్. ఒక ఐటమ్ సెట్ లో ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే దాని యొక్క సపోర్ట్ కౌంట్. ఆ సపోర్ట్ కౌంట్ అంటే ఏంటి అంటే
నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దట్ కంటైన్ ఏ పర్టికులర్ ఐటమ్ సెట్స్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐటమ్ సెట్లు ఎంత ఉంటాయి. ఓకే, దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? సిగ్మా ఎక్స్. సిగ్మా ఎక్స్ అంటే ఏంటి? ఇదిగోండి, టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దట్ అక్కర్ ఇన్ పర్టికులర్ ఐటమ్ సెట్. That particular item set which is belongs to in the transaction. So the total transactions belongs to total number of transactions. Okay, children, in the data set showing the about table, the support count for beer, diapers, milk. Okay, beer, diapers, milk. Edaithe unnadi. Okay, is equal to 2 because there are only 2 transactions that contain in all 3 items. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒక ఐటమ్ సెట్ ఒకటి తీసుకుందాం. ఏంటి ఐటమ్ సెట్? ఏమంటున్నాం మనం? బ్రెడ్, మిల్క్, డైపర్స్, మిల్క్. టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఈ 3 కాంబినేషన్లతో ఎన్ని ఉన్నాయి చూద్దాం. చూడండి, బ్రెడ్, మిల్క్, డైపర్స్, బ్రెడ్, మిల్క్, డైపర్స్, ఇంకేమి లేవుగా, బ్రెడ్, మిల్క్, డైపర్స్. ఓకే, సో టోటల్ మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్ లో ఈ పర్టికులర్ చూడండి, టిఐ అంటే నా ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, by capital X and total number of transactions. Total number of transactions లో నువ్వు అనుకున్నది ఏముండాలి? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఉండాలి. ఓకే, సి ఇప్పుడు చూడండి, నాది ఇది టోటల్, ఇది నా ట్రాన్సాక్షన్ టిఐ అనేది టోటల్ గా ఎక్స్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎక్స్ ట్రాన్సాక్షన్ టోటల్ ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్లు? ఒక 5 ఉంది. 5 లో ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? is equal to 2. ఎందుకని? because there are only 2 transactions that contain all 3 items. ఓకే, ఇది అంటే నువ్వు తీసుకుంటున్న ఐటమ్ సెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఐటమ్ సెట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, అసోసియేషన్ రూల్ and is an implication expression of the form x to y where x and y are disjoint item sets, and if you intersect these 2 values, there should not be any value. For example, a equal to 1 2 3. x item set లో 1 2 3 ఉంది, y అనే సెట్ లో 4 5 6 అంటే దీంట్లో సంబంధం లేదు వాల్యూస్. ఓకే, ఇప్పుడు 1 2 3 ఇది 4 5 6, ఈ రెండింటిని కంపైల్ చేసి మనకు వచ్చే వాల్యూ ఏంటి? 0 అంటే 5 వాల్యూ. ఓకే, ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎన్ అసోసియేషన్ రూల్ కెన్ బి మెజర్డ్ ద టైమ్స్ ఆఫ్. చూడండి, మాట్లాడుకుందాం సపోర్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్. సపోర్ట్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే, నువ్వు తీసుకుంటున్న టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్, వై ట్రాన్సాక్షన్స్, సో ఎక్స్ సెట్, వై సెట్. ఓకే, బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు చూడండి ఇంకోటి, ఇదేంటి? ఇది చూడండి, సపోర్ట్ ఆఫ్ x to y is equal to probability of x union. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. నౌ యు ఆర్ డిస్కసింగ్ ద కాన్ఫిడెన్స్. కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఏంటి? సేమ్ యాజ్ సపోర్ట్ x union y, but we have to identify only which item set you are belonging to, which particular item set you are belonging to. ఓకే, దీని మన ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకే ఓకే, చూడండి ఒకసారి. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఐటమ్ సెట్. ఏంటో డెఫినేషన్? a collection of 1 or more items, example milk, bread, diaper, which contains the item set contains the k item values. Okay, support count ante em cheptam. Support count ante already man discuss chesam, frequency occurrence of an item set. If you are taking this is the frequent item set, total ga manaki enni unnai? Mottham 2 unnai. Support ni ela calculate chestam chuddam. Indaga man discuss chesam, fraction of transactions that contain an item set. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దట్ కంటైన్ ఐటమ్ సెట్ అంటే ఇప్పుడు 1 2 3 ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం? ఇది మనం మాట్లాడుకుంటున్న కాన్సెప్ట్. సపోర్ట్ చూడండి, టోటల్ ఇవి. ఓకే, ఇది అంటే ఏంటి? ఈ ఐటమ్ సెట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? టోటల్ ఎక్స్ యూనియన్ వై. ఓకే, ఈ రెండు కలిపి అంటే ఈ పర్టికులర్ బీరు, డైపర్స్, మిల్క్ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎన్ని? 5. ఓకే, అది మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. 2/5. Okay, next. Okay, an item set whose support is greater than or equal to minimum support threshold. ఈ పాయింట్ అర్థం చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ మెజర్స్ నువ్వు ఎలా చెప్తున్నావు అంటే, నువ్వు సపోర్ట్ కి కాన్ఫిడెన్స్ కి ఒక థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ పెట్టుకుంటావు. ఇప్పుడు ఈ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూని అది మీట్ అయింది అనుకుందాం, అప్పుడు మాత్రమే అది ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్.
అది మీట్ కాలేదు అనుకోండి, అది అసలు ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్నే కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం పెట్టుకుంటాం అంటే ఈ పర్టికులర్ సపోర్ట్ వాల్యూ మన ప్రాబిలిటీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, అంత 0.1 to 1.0 లోపు ఉండాలి. ఈ 1.0లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు 0.4 ఇస్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ, అంటే దీని తక్కువ ఉన్నాయని ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్స్ కాదు, ఇంట్రెస్టింగ్ రిలేషన్ ప్యాటర్న్స్ కాదు. నువ్వు 0.4 తర్వాత ఏమైతే ఉన్నాయో మొత్తం కూడా యూ హ్యావ్ టు డిస్కవర్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్స్. అంటే ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి, ఇప్పుడు 0.4 లోపు ఉన్న ఏ అయినా సరే ఐటమ్ సెట్లు ఇప్పుడు ఈ 3 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 2/5 వచ్చింది. ఇప్పుడు 2/5 అజంప్షన్ 40 అనుకుందాం. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్. ఇప్పుడు దీంట్లో అసలు ఎందుకు మిల్క్ బ్రెడ్ డైపర్ అనేది అమ్ముడు పోతుందని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు. ఒకవేళ నీకు 1/5 వచ్చింది అంటే నీకు 20, నువ్వు థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ ఎంత పెట్టుకున్నావు, 40 పెట్టుకున్నావు, అంటే నీకు 40 కన్నా తక్కువ ఉంది కదా. సో అంటే నువ్వేం చేస్తావు, ఈ మిల్క్ బ్రెడ్ డైపర్ అనేది నాట్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్ అని చెప్పి దాన్ని తీసేస్తావు. పాయింట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు నువ్వు నీ దగ్గర ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకుంటావు, ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో నువ్వేం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావు, సపోర్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు. ఎప్పుడైతే నువ్వు సపోర్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ను క్యాలిక్యులేట్ చేసావో ఆ సపోర్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ బేస్ చేసుకొని మినిమం థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ ఏదైతే నువ్వు అనుకుంటున్నావో ఆ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూకి ఈ సపోర్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన వాల్యూ మీట్ అయితే ఓకే, అప్పుడు ఆ ఐటమ్ సెట్ అని నువ్వేమంటావు, ట్రాన్సాక్షన్ లో ఐటమ్ సెట్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్ గా ఎందుకు అమ్ముడవుతుందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఒకవేళ నీ సపోర్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ కి అదేంటి తగ్గింది అనుకుందాం, తగ్గింది ఆటోమేటిక్ నువ్వేం చేస్తావు, సో నువ్వు తగ్గింది కాబట్టి అది ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్ కాదు కాబట్టి జస్ట్ అది మొత్తం ఏం చేస్తాము అంటే రిమూవ్ చేస్తాం. ఓకే, ఐడెంటిఫై చేయండి. ఓకే రైట్, నాకు తెలిసి మీరు అర్థం అనుకుంటున్నా. ఓకే రైట్, ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసోసియేషన్ రూల్ ఒకటి తీసుకుందాం, అండ్ ఇంప్లికేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్. రైట్, ఇదే మనం మాట్లాడుతుంది. సపోజ్ మనకి మిల్క్ డైపర్ మనం చూసుకుంటున్న ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ ఎక్స్ ఏంటి, మిల్క్ డైపర్. మిల్క్ డైపర్ ప్రతిసారి కొన్నవాడు ఏం కొంటున్నాడు, ఆటోమేటిక్ గా బీర్ కొంటాడు. కాబట్టి వై ఐటమ్ సెట్ ఏంటి, బీర్. ఎక్స్ ఐటమ్ సెట్ ఏంటి, మిల్క్ డైపర్. ఓకే రైట్, ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము, ఇది మనం అనుకుంటున్న సపోర్ట్ ఏదైతే కాన్ఫిడెన్స్ ఉందో దానికి ఈ పర్టికులర్ అసోసియేషన్ రూల్ మీట్ అయింది, ఒక అసోసియేషన్ రూల్ మీట్ అయింది. ఓకే రైట్, ఇప్పుడు చూద్దాం. సపోర్ట్ అంటే ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఏంటి, మెజర్స్ హౌ ఆఫెన్ ఐటమ్స్ ఇన్ వై అపియర్ ఇన్ ట్రాన్సాక్షన్ దట్ కంటైన్ ఎక్స్. మెజర్స్ హౌ ఆఫెన్ ఐటమ్స్ ఇన్ వై అపియర్ ఇన్ ట్రాన్సాక్షన్ దట్ కంటైన్స్ ఎక్స్, అంటే ఇది ఎన్నిసార్లు ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఉంది. ఓకే రైట్, ఇప్పుడు చూద్దాం. మిల్క్ డైపర్ తీసుకుందాం. మిల్క్ డైపర్ బిలాంగ్స్ టు, ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి. మిల్క్ డైపర్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ బై టీ. టీ అంటే ఎంత, 2/0.5. ఇప్పుడు చూద్దాం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్స్ అండ్ వై. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్స్, ఈ మూడిట్లో నెక్స్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి, ఈ రెండు ఎందుకు తొందరగా అమ్ముడుపోతున్నాయి, మొత్తం ఏంటంటే అసలు ఈ మూడు కలిపితే నీకు ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి, నీకు ఏదైతే డిపెండ్ అయ్యి ఉందో, ఏదైతే డిటర్మినెంట్ డిపెండ్ అంటాం కదా, సో ఏ డిటర్మినెంట్ ఉందో ఆ డిటర్మినెంట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందో దాని ప్రకారం నువ్వేం చేస్తావు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అనే ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్స్ కాదని చెప్పి. ఇప్పుడు చూడండి, టోటల్ ఎక్స్ యూనియన్ వై ఏంటి, మిల్క్ డైపర్ బీర్. ఎక్స్ ఏంటి, మిల్క్ డైపర్. ఓకే, సో ఇది దీస్ ఆర్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్స్. ఓకే, సో ఐ హోప్ యు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. So this is the interesting patterns. Okay, I hope you understand this concept. Tomorrow we will discuss next topic. Okay, thank you all.